सारिਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। जो इशू इस वक्त सारे देश ते सारे विदेशों ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ कचहरी ਵਿੱਚ ਆ और बहुत चर्चित है किसानों का अंदोलन जिहड़ा इस वक्त दिल्ली बॉर्डर के उत्ते ਲੱਖਾਂ की तादाद ਵਿੱਚ नौजवान बजुर्ग मातावां हर वर्ग के लोग उत्थे बैठे हुए हैं और उन्हां दी जिहड़ियां डिमांड्स ने वो पिछले 3 महीनों तो लगातार अपनी जिहड़ियां उन्हां दी हक्की मंगां ने उस नूं लैके शांतमई ढंग दे नाल संघर्ष कर रहे। मैनूं थोड़े अफसोस नाल कहना पैंदा कि साडी जिहड़ी देश की सरकार है वो बजाए कि आवाम की गल सुनन, लोगों की आवाज़ सुनन, लोगों के जज्बातों के हिसाब के नाल जमहूरीयत डेमोक्रेसी विच अपने कानून बनाउण उन्होंने एक बहुत अखड़ रवैया अख्तियार किया होया बीजेपी सरकार ने। और मैनूं अफसोस नाल कहना पैंदा कि एक पासे तो गलबात चल रही है गवर्नमेंट दी और किसान यूनियन के लीडर्स की, दूसरे पासे रोज़ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आप ही बयान दे रहे हैं कि ये कानून किसानों के वास्ते बहुत अच्छे हैं। और एक बार नहीं, बड़े इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म्स तो कल उन्होंने जिहड़ा फिक्की का इंडस्ट्री का फंक्शन सीगा उत्थे एक बार फिर कहा कि ये जिहड़े कानून ने ये किसानों के ते देश के हित विच हुण जदों इस तरह का डेडलॉक हो जाए जिहदे च कोई हल ना नज़र आउंदा होवे तो मैं समझदा वां कि एक बहुत पीसफुल डेमोक्रेटिक बहुत लॉजिकल तो बहुत टेंजिबल सल्यूशन वो रेफरेंडम का बन सकता है, क्योंकि दोनों धिरां ने जिहड़ियां सरकार अपने स्टैंड के उत्ते बजिद हुई हुई है तो जिहड़े किसान जथेबंदियां दे आगू ने वो अपनियां बहुत लेजिटिमेट डिमांड्स नूं लैके बहुत कई महीनों तो स्ट्रगल कर रहे हैं और एड्डी वड्डी तादाद में स्ट्रगल कर रहे हैं। और नाल उन्हां दे पिछे पंजाब विधान सभा का सर्बसम्मति का मता है जिहड़ा 3 खेती नाल कनैक्टेड काले कानून बनाए गए हैं वो असीं रद्द कर चुके हैं। असीं उन्हां नूं विधान सभा में अपोज करके उन्हां लॉज में अमेंडमेंट करके असीं देश के राष्ट्रपति नूं वो अपने मते जिहड़े भेज चुके हैं। सो जदों हुण दोनों पार्टियां ने दोनों धिरां अपने अपने स्टैंड ते कायम ने ते पिछे हटण नूं तैयार नहीं तो उहदे च मैं समझदा कि बहुत ही वाजिब ते बहुत शांतमई जिहड़ा हल है वो कि सरकार पंजाब विच रेफरेंडम करा लवे या जिहड़ी स्टेट चाहुंदी है कि असीं कानून ये नहीं लागू करना चाहुंदे, जिद्दां मिसाल के तौर पर हरियाणे विच भी बहुत वड्डी मंग है या राजस्थान या उत्तर प्रदेश, जिहड़ी सरकार ऑप्ट करे उस सरकार वो सूबे दे विच केंद्र की सरकार एक रेफरेंडम करा लवे, एक वोट पवा लवे। जे उस वोट विच पंजाब च किसान जथेबंदियां दे हक विच वोट पैंदी है तो फिर देश की सरकार नूं वो साडा दिता होया जिहड़ा फतवा वा उहनूं स्वीकार कर लेना चाहिए ते तिन्ने काले कानून जिहड़े ने वो रद्द कर देने चाहिए ने। ते जे पंजाब के लोग बीजेपी के हक विच वोट पा देणगे ते असीं अपने ही आगूआं नूं असीं मनावांगे, कहांगे कि क्योंकि बहु गिणती लोग ने जिहड़े वो बीजेपी के नाल सहमत ने, इसलिए आपां नूं मंगां छड्ड देणीआं चाहिए। असीं उसे तनख्वाह दे काम करांगे, असीं उसे ही जिहड़ा किसानां नूं पिछले 73 साल विच बहुत वड्डे पद्धर ते कर्जा मिलिया वा, ये जो फसलां दीआं गैर वाजिब मुੱਲ तय कीते केंद्र सरकारां ने जिहदे करके 1 लाख करोड़ रुपए का कर्जा ही है पंजाब किसान और हज़ारां की तादाद विच आत्महत्या इस अपने सूबे दे विच किसान ते खेत मजदूर कर रहे हैं। फिर असीं कह दांगे कोई गल नहीं, असीं इस नमोशी च भी काम करने वास्ते तैयार हैं, क्योंकि रेफरेंडम वर्ल्ड वाइड is a very legitimate way of settling issues. Whenever there's a deadlock, one of the best ways in modern world, in a democratic world, is to settle your issues through a vote or a referendum. और ਇਹਦੇ ਨਾਲ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ छोटे ਜਿਹੇ ਉਦਾਹਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ रेफरेंडम इंडिपेंडेंट इंडिया ਵਿੱਚ 1967 ਵਿੱਚ गोवा ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ, क्योंकि गोवा ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ महाराष्ट्र ਵਿੱਚ मर्ज ਕਰਨ ਦੀ एक की जा रही सी मुहिम चलाई गई सी कि गोवा नूं भी महाराष्ट्र च ही मर्ज कर दो, पर जिहड़े गोवा के लोग सी क्योंकि उन्होंने सभ्याचार लग गया, उन्होंने जुबान भाषा उन्होंने बैठना उठना महाराष्ट्र के नाल नहीं सी मेल खांदा, तो वह फिर गवर्नमेंट ने उस वक्त इस इशू के उत्ते वोट पवा के लोगों के रेफरेंडम करा के वह फैसला किया तो गोवा ने महाराष्ट्र में शमूलियत करने को रिजेक्ट कर दिता। सो देयरफॉर वी हैव अ वेरी
very recent example of how to settle contentious issues while remaining in the framework of the democracy. ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਜਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀਗੀ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਾਜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਨਵਾਬ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵਕਤ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਗਈ ਇਹ ਪਲੇਬਸਾਈਟ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਗਈ, ਮੈਂ ਉਸ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਲੇਬਸਾਈਟ ਕਰਾਈ ਗਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਦੇਰ ਆਰ ਲਾਈਕ ਕਪਲ ਆਫ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ, ਕਿਊਬਿਕ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਕਿਊਬਿਕ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫ੍ਰੈਂਚ ਓਰੀਜਨ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅਲੱਗ ਆ, ਉਹ ਕਿਊਬਿਕ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਮਾਂਡ ਉੱਠੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਂਗੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੀ, ਲਾਠੀ ਮਾਰਦੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾ ਦਿੰਦੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੋਟ ਪਵਾ ਲੈਣੇ ਕਿਊਬਿਕ ਸਟੇਟ ਦੀ। 3 ਵਾਰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਇਆ ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, 3 ਵਾਰ। ਤਿੰਨੋਂ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਕੰਟਰੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨਾਲ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। At one point of time, I think they lost by about 2%. In another referendum, they lost by about 1%. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੋਟ ਵਿੱਚ ਜੇ ਜਿੱਤੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਹਾਰੇ ਆ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। 3 ਵਾਰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕਿਊਬਿਕ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਉੱਠਿਆ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦਾ, ਕੈਟੇਲੋਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਕਹਿ ਲਓ, ਚੁਣੌਤੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ 40-50 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਚੰਗਾ ਵਾ। ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਲਾਠੀਆਂ ਵਰਣਗੀਆਂ, ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਖੂਨ ਡੁੱਲੇਗਾ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਡੁੱਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆ, ਐਵਰ ਸਿੰਸ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਬਾਰਡਰਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲੀਡਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨੇ, ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੈਸ਼ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਬਲੱਡੀ ਕਲੈਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ 20 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 20 ਚੋਂ 20 ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ, 20 ਚੋਂ 4 ਜਿਹੜੇ ਤਾਬੂਤ ਸੀਗੇ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਗਿਣਤੀ ਸਾਡੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 1.5% ਦੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਈਵਨ ਫॉर ਲੇਇੰਗ ਡਾਊਨ ਆਰ ਲਾਈਫਸ ਈਵਨ ਨਾਓ ਇਟਸ ਐਜ਼ ਗੁੱਡ ਐਜ਼ 25%। ਸਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਂਸੀਆਂ, ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕੈਦਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੋਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁਰਤਗੀਜ਼ ਤੋਂ, ਇੱਥੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਈਸੜੂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਕੇ ਆਇਆ ਉੱਥੇ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਪਲੀਜ਼ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ,
contribution towards making India a very strong self-reliant country, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤਾਂ ਲੱਗਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਕਿਸਾਨ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਫਿਰ ਸਮਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਲੋਟ ਕਰੋ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾਉਣਗੇ ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਅਨਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਈ ਲਾਅ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਇਟ ਵਾਸ ਨੈਵਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਡ देयर। ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਿਹਦਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹਦੀ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ 371 ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਲੌਜ਼ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਲੌਜ਼ I ਤੱਕ 10 ਸਟੇਟਸ ਅੱਜ ਇਨ ਨਾਓ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਗੁਜਰਾਤ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ, ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ 371 ਆਫ ਦ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟਡ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੋਆ, ਬਾਕੀ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਸ, ਸਰਟਨ ਲਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਵਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ 371 ਆਫ ਦ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਥੱਲੇ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਵਾ ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿਣ ਕਿ ਚੰਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸਟੇਟਸ ਇਸ ਲਾਅ ਨੂੰ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਸਟੇਟਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿਣ ਚੰਗਾ ਲੈਟਸ ਮੇਕ ਦਿਸ ਲਾਅ ਆਪਸ਼ਨਲ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਇਸ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਉਹ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਇਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਪਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਿੰਪਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆਰਡਰ, ਮੈਕਸਿਮਮ 1 ਸਮਾਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਇਨ ਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਦੈਟਸ ਆਲ। ਔਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਬੱਚੇ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਪਨ ਅਪ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ they have captured virtually all markets of the trade, whether it is let's say education, whether it is healthcare, whether it's drilling of the oil from the oceans, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਦਾ ਵਪਾਰ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਹਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਫੀਲਡ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਹਲਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੰਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ, ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 10, 15, 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੁੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਆ, ਉਹ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਲਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਧੱਕਾ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਮਾਡਰਨ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਝਰੀਟ ਆਏ ਅਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾ ਕੇ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ, it is basically an autocratic party. It does not believe in democratic values. It only believes in bulldozing its way. ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੁਝ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, हाँ मैं आज तक एक रिटन स्टेटमेंट, हाँ इट्स अ गुड आइडिया, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ I have raised a demand, I brought it to public domain. I hope all other political parties and also ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਆ they can ask for this। ਜੇ ਹੁਣ
ਅਗਲੀ ਵਾਰਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਜੀ ਐਂ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾ ਲਓ, ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਡਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਬਲਿਕ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੇ ਆਊਟ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੇਟ ਆਈਡੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਪਰ ਆਪਾਂ ਲੇਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਹਲੇ ਵੀ ਕੀ ਲੇਟ, ਹਲੇ ਤਾਂ ਡੈਡਲੌਕ ਹੁਣ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ। ਹੁਣ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਡਨ ਹੋ ਗਏ ਸਟੈਂਡ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਰਾਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬੰਦੇ ਚੱਕ ਦੇਣ ਉੱਥੋਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆਹ ਰਾਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਉਦੋਂ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਗੱਲ ਬਦਲ ਗਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਬਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਦੇ ਆਰ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਆਫ ਦ ਟਰੈਕ। ਜਿਹੜਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਲੂਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਡਾ ਮਾਰਚ, ਤੇ ਲਿਜਾ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ, ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆ। ਇੱਕ ਨੁਕਸ ਇਹ। ਦੂਜਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਏਜੰਟ ਕੋਲ। ਕਿੱਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਨ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਇੱਕ ਅਪਾਇੰਟਡ ਆਦਮੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸੀ ਉਹ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਦਿੱਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਘੇਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤੀ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇੰਨਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ। ਸੋ ਅ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੈਟ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਨੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਇਹ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਈਓ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਠੰਡ 'ਚ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਪਿਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਸੁਖਬੀਰ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਵੈਦਰ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਵਾਟਰ ਔਰ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਰਾਸ਼ਨ ਔਰ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਅਦਰ essential commodities, I've done that। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਐਮਪੀਜ਼ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਧਰਨਾ ਲਾਓ, ਇਲੈਕਟਿਡ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਾਈਨਸ ਬੀਜੇਪੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਉੱਠੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਗੇ, ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਤੇ ਹਾਰਡ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ, ਛੱਡਣਗੇ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿਆ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਆਣ ਕੇ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਫਾਊਂਡ not to be supporting them completely। ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਫਰਜ਼ ਆਪਣਾ ਅਦਾ ਕਰਨ। ਹਾਂ, ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।